दिल्ली दे विच कथित जल बोर्ड घोटाले का मामला साबका मंत्री सतेंद्र जैन की कोर्ट दे विच पेशी हो रही है। बीते दिन सतेंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया सी ते अज कोर्ट दे विच इन्हां नूं पेश किया जाना सी ते दिल्ली दे विच कथित जल बोर्ड घोटाले का यह पूरा मामला है। साबका मंत्री सतेंद्र जैन की कोर्ट दे विच पेशी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट दे विच पेशी हो रही है। बीते दिन सतेंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया सी। ਤਾਂ कथित जल बोर्ड घोटाले का यह मामला इस नूं लैके आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक्स ते पोस्ट साझा करते हुए लिखिया कि बीजेपी बदलाखोरी करके यह इल्जाम जड़े है लीडरां ते लगाउंदी है ते हुण सच सारियां दे सामने आ जाएगा जदों कोई भी दोष साबित नहीं होणगे। तो एक्स ते पोस्ट साझा करके बीजेपी तो सवाल पूछे ने वार पलटवार देखने को मिलिया। दिल्ली जल बोर्ड के कथित टेंडर घोटाले मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा यानी कि ACB ने वड्डी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ते साबका जल मंत्री सतेंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया सी। गिरफ्तार किए गए सारे मुलजमां नूं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दे विच पेश किया जा रहा है जिथे कि एजेंसी दे वल्लों उन्हां दी पुछगिछ दे लई रिमांड मंगी जाएगी। तो साबका मंत्री सतेंद्र जैन तो इलावा दिल्ली जल बोर्ड के साबका CEO उदित प्रकाश राय, साबका सलाहकार अंकित श्रीवास्तव ते 3 निजी कंपनियां दे मालक शामिल ने जिन्होंने गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरां नूं अपग्रेड करन दे लई की गई कथित हेराफेरी ते रिश्वतखोरी दे नाल जुड़िया होया दस्सिया जा रहा। इल्जाम है कि नियमां नूं बदल के एक खास निजी तकनीकी कंपनी नूं फायदा पहुंचाया गया ते इल्जाम लगे ने जांच एजेंसी मुताबक इलैक्ट्रॉनिक ते वित्तीय सबूतां दे विच कई करोड़ रुपए रिश्वत दे लैण देण दा मामला सामने आया जो कथित तौर ते साबका CEO ते उन्हां दे रिश्तेदारां दे खातियां दे विच जायदाद खरीदण दे लई ट्रांसफर कीते गए सन। तो एक कार्रवाई हुण देखण नूं मिली है। ACB ने गिरफ्तार कर लिया है ते हुण आप सुप्रीमो दे वल्लों एक्स ते पोस्ट साझा करके कहा गया है कि यह बदलाखोरी की भावना है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक्स ते पोस्ट साझा करते हुए लिखिया सतेंद्र जैन जी नूं एक बार फिर भाजपा ने गिरफ्तार करवा दिता है। हाले कुछ समा पहला इन्हां लोकां ने उन्हां नूं जेल दे विच पा के जो दुर्दशा कीती सी वो सब नूं याद है। पिछला केस भी फर्जी सी ते ये केस भी फर्जी साबित होवेगा। आखिर भाजपा की यह तानाशाही कदों तक चलती रहेगी उन्होंने सवाल पूछा। जिस नूं मन करता है झूठे केस दे विच पा के जेल दे विच धक दिंदे ने इन्हां दा झूठ एक बार फिर देश दे सामने आ जाएगा। उनके रिलेटिव्स के यहाँ पर जो है पैसा जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, मनी ट्रेल जो है वो देखी गई है। और इसी को लेकर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अपग्रेड टेंडर जारी हुए थे उसमें खास एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए प्रक्रिया इस तरह से की गई थी। तो इसको लेकर लगातार जो ACB है वो सतेंद्र जैन न केवल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व CEO हैं वो भी गिरफ्तार है। साथ में और जो 4 लोग हैं यानी कि 6 गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। कोर्ट में 12 बजे का समय है जब ACB के जो अधिकारी है कोर्ट में सतेंद्र जैन को पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कस्टडी की जो मांग है वो की जाएगी और जो पूछताछ करनी चाह रही है ACB इसी मामले को लेकर क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा जो घोटाला है वो हुआ है, इसमें अधिकारी मिले हुए हैं। मंत्री पर सीधा सीधा आरोप है क्योंकि पूर्व मंत्री थे सतेंद्र जैन उस दौरान और उनको ये कहा गया है कि जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया हुई उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। गड़बड़ी जो है टेंडर प्रक्रिया में की गई और कोशिश की गई कि सिर्फ एक ही कंपनी को फ़ायदा पहुंच सके, बाकी कंपनियां खुद अलग हो जाए। इस तरह का जो टेंडर प्रक्रिया है वो की गई थी। और दरअसल ये पूरा मामला जो है जो STP है उसको लेकर बताया जा रहा है कि STP के लिए जो अपग्रेड जो प्लांट थे वो उसके लिए टेंडर जारी हुआ था और उसी में ये इस तरह की चीज़ें की गई ताकि एक कंपनी को फ़ायदा पहुंच सके। तो इसी मामले को लेकर कोर्ट में जो तथ्य है वो ACB की तरफ से रखे जाएंगे। ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, जो सतेंद्र जैन के वकील हैं, वो किस तरह से अपने तथ्य जो है कोर्ट के सामने रख रहे हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में जो सतेंद्र जैन थे
वो पंजाब के सह प्रभारी है और पंजाब में अगले साल चुनाव होना है। उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये पूरी गिरफ्तारी का जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जब टेंडर प्रक्रिया हुई थी उस दौरान एक मामले में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे, तो वो किस तरह से इस पूरे मामले में। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको के अंदर पेश करेगी तो कस्टडी की मांग की जाएगी कि और पूछताछ जो है ACB उनसे करना चाहती है और कुछ आधार है जिनके बारे में ACB जानना चाहती है। जी ਤਾਂ ACB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਥਿਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ACB ਪੁੱਛगिछ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾसिल कर सकती है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि BJP एक साजिश रच रही है क्योंकि पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस दौरान जो जिम्मेदारी दी गई है सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। मनीष सिसोदिया जो है वहाँ के प्रभारी हैं। लगातार वो प्रचार
में और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। तो इसी को आधार जो है आम आदमी पार्टी बना रही है, कह रही है कि चुनाव है और इसी वजह से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार और बीजेपी मिलकर कर रही है। का घोटाला नहीं किया गया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लीडर ये भी कह रहे हैं कि जिस दौरान ये टेंडर प्रक्रिया हुई एचटीबी प्लांट के लिए, उस दौरान सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे। तो इस पूरे मामले में वो कैसे संलिप्त हो जाते हैं, बड़ा सवाल ये आम आदमी पार्टी उठा रही है। साथ ही साथ ये भी कह रही है क्योंकि आने वाले समय में कई और राज्यों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसी वजह से क्योंकि एचटीपी प्लांट अपग्रेड होने थे, उनके लिए टेंडर जारी किया गया था, क्योंकि बड़ा घोटाला था एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਤੇ E20 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਈਡੀ, ਏਸੀਬੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲ ਬੋਰਡ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ।